వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఆర్గనాన్ 277. For the same reason and because a medicine, provided the dose of it was sufficiently small, is all the more salutary and almost marvelously efficacious, the more accurately homeopathic its selection has been. A medicine whose selection has been accurately homeopathic must be all the more salutary the more its dose is reduced to the degree of minuteness appropriate for a gentle remedial effect. మందు పరిమాణమును తగినంతగా తగ్గించి వాడినచో సారూప్యము సిద్ధించిన కొలదియు నివారణము మిక్కిలి సుఖవంతముగా ఏ అపాయము జరగకుండా కలుగును. వివరణము: అవసరమును బట్టి వీలైనంత ఎక్కువ పొటెన్సీలలో వాడినచో ఔషధము సారూప్యమును బట్టి సౌకర్యము, నివారణమందు సౌఖ్యము కలుగును. అనగా కావలసిన దానికన్నా చాలా పెద్ద పొటెన్సీలో వాడవలనని అర్థము కాదు. పొటెన్సీ తక్కువ కాకుండా మాత్రము చూసుకొనుట క్షేమకరమని అర్థము. 278. Here the question arises, what is this most suitable degree of minuteness for sure and gentle remedial effect? How small, in other words, must be the dose of each individual medicine homeopathically selected for a case of disease to effect the best cure? To solve this problem and to determine for every particular medicine what dose of it will suffice for homeopathic therapeutic purposes and yet be so minute that the gentlest and most rapid cure may be thereby obtained. To solve this problem is, as may easily be conceived, not the work of theoretical speculation, not by fine spinning reasoning, not by specious sophistry, can we expect to obtain the solution of this problem. It is just as impossible as to tabulate in advance all imaginable cases. Pure experiment, careful observation of the sensitiveness of each patient, and accurate experience can alone determine this in each individual case, and it were absurd to adduce the large doses of unsuitable allopathic medicines of the old system which do not touch the diseased side of the organism homeopathically, but only attack the parts unaffected by the disease, in opposition to what pure experience pronounces respecting the smallness of the doses required for homeopathic cures. అయినచో రోగ నివారణ సంపూర్ణముగను సుఖవంతముగను జరుగుటకు తగిన పొటెన్సీ ఎట్టిదని ప్రశ్నించవచ్చు. ఉత్తమమైన వ్యాధి నివారణము ఎంత తక్కువ మందుతో జరుగునని ప్రశ్నించవచ్చు. ప్రతి ఔషధము వ్యాధి నివారణకు ఎంత పరిమాణము ఉండవలెను, ఎంతవరకు తగ్గించవచ్చును అని కూడా ప్రశ్నించవచ్చు. పర్వాలేదు. దీనికి సమాధానము శాస్త్ర చర్చలకు, ఊహలకు సంబంధించినది కాదు. చక్కగా అల్లుకొని చెప్పిన హేతువాదములకు లొంగదు. ప్రత్యేకముగా సంకేతపరచి శాస్త్రీయ వివరణ చేయుట వలన లొంగదు. ప్రపంచమున సంభవింపగల వ్యాధుల వైఖరులను, వాని లేతముదుళ్లను ముందుగా ఊహించి గణ విభజన చేసి
వ్రాసి పెట్టుకొనుట ఎంత హాస్యాస్పదమో ఇది కూడా అంతియే. ప్రతి రోగి విషయమును ప్రత్యేకముగా తన ప్రయోగ విజ్ఞానము వినియోగము చేయవలెను. ఒక్కొక్క రోగి యందు గల ప్రాణశక్తి యొక్క ప్రతిక్రియ సామర్థ్య విశేషమును గమనించుకొనవలెను. అనుభవమును నిర్దిష్టముగా స్వీకరింపవలెను. అలోపతి విధానమందువలె మిక్కిలి పెద్ద పరిమాణములలో మందులు వాడుట మానవలెను. వ్యాధిగ్రస్తములైన అవయవములపై మాత్రమే పనిచేయుటకు కావలసినంత తక్కువ పరిమాణమును ప్రయోగింపవలెను. Next, Kant's lectures on homeopathic philosophy. Lecture 11, aphorism 16. Healthy state, how made sick, how cured, only deranged and cured in dynamic planes. Organon 16. Our vital force as a spirit-like dynamis cannot be attacked and infected by injurious influences on the healthy organism caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life otherwise than in a spirit-like dynamic way, and in like manner all such morbid derangements, diseases cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit-like dynamic virtual alternative powers of the serviceable medicines acting upon our spirit-like vital force, which preserves them through the medium of the sentient faculty of the nerves everywhere present in the organism, so that it is only by their dynamic action of the vital force that remedies are able to re-establish and do actually re-establish health and vital harmony after the changes in the health of the patient cognizable by our senses. The totality of the symptoms have revealed the disease to the carefully observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure it. The 16th paragraph furnishes the subject that we will talk about this morning. It treats three states. One, of the state of health or the normal activities of the body. Number two, of how that state is made sick or turned into disorder. And number three, of how that disordered state can be turned into health. If we could find a man in a state of perfect health, we might subject him to shock, to injuries, to the actions of the cruder things around us, and he would pass through them, or they would pass away without leaving upon him any such thing as a disorder. He might be under the influence of that shock a short time, but when reaction came, if it came at all, it would leave him free from miasm. He would not have therefrom either an acute or chronic disease. It is only by the action of immaterial substances, simple substances acting upon a plane similar to the plane of his susceptibility, that he can become infected with a sickness, that is, the resultant action of a substance capable of operating from his innermost to his outermost and establishing evidence which we call symptoms. If the outermost alone is acted upon, the vital force of man is only temporarily disturbed, but there is not established a definite disorder, not even a limited one, that can run a course with a beginning, a period of progress and decline, such as miasms do. కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ప్యూర్ హెల్దీగా ఉన్నటువంటి వాడి మీకు ఈ షాక్స్ కానీ ఈ ఇంజూరియస్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే సడన్ ఇవి కానీ ఏమవుతాయి, వాడిని ఊరికే వాడి మించి వెళ్ళిపోవచ్చు, వాడిని టచ్ చేయకపోవచ్చు, వాడి లోపల ఉన్నటువంటి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకపోవచ్చు, వాడు మళ్ళీ అలా హెల్దీగానే ఉండొచ్చు. అలా ఉంటే పర్వాలే. కానీ అలా కాకుండా ఆ షాక్ తాలూకు ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని తాలూకు
వైటల్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది వీడి యాక్షన్ని వీడి ససెప్టబిలిటీ మీద అది యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక అప్పుడు వీడికి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది. రిపీటెడ్గా కలగజేసినా కూడా ఉంటుంది. అదే షాక్ రిపీటెడ్గా వచ్చినా లేదా సప్రెషన్స్ రిపీటెడ్గా వచ్చినా వస్తాయి. వాట్ ఎవర్ డిప్రెసెస్ ది టిష్యూస్ ఆఫ్ మ్యాన్, అలా ఉంటే అసలు వాడు టచ్ అవ్వగా వాడికి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడిగా ఉంటే ఆ వచ్చేవి ఇలా వస్తూ ఉంటే అలా పోతూ ఉంటాయి. అంత తప్ప వాడు ఎఫెక్ట్ అవ్వడు. వాడికి అసలు మయాజమ్స్ డిసీజెస్ ఏమో స్థితప్రజ్ఞుడికి. వాట్ ఎవర్ డిప్రెసెస్ ది టిష్యూస్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆర్ హిజ్ బాడీలీ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ యాక్ట్స్ టెంపరరీలీ అండ్ ఈజ్ నాట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ ట్రూ డిసీజ్. కాబట్టి వాడికి అప్పుడు ఏమవుతుంది, టెంపరీగా ఊరికే వాడికి ఎఫెక్ట్ చేసి అవి వాడిని వదిలిపెట్టి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి. వాడు అలాగే ఉంటాడు. డీప్గా డెప్త్లో వాడి కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ వాడి మిగతా లేయర్స్ని కానీ ఎఫెక్ట్ చేయడం, డిసీజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరగదు. ట్రూ డిసీజ్ కదా. టేక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ది క్రూడర్ డ్రగ్స్ దట్ వీ సీ యూజ్డ్ యాజ్ ఫిజిక్. You may give the patient the coarser and cruder forms of drugs as purgatives and emetics, and he will go through the shock and return to his original state. వాడి కాన్స్టిపేషన్ ఉంది, మోషన్ అవటం లేదు కదా, మోషన్స్ అవడానికి పనిచేసే మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు. వాడు వేసుకున్నాడు, మోషన్ అయింది, అది కొంచెం ఎక్కువ డోస్ వేసుకుంటే మోషన్స్ అయ్యాయి, దాంతో వీక్ అయ్యాడు. అదే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాని యాక్షన్ అయిపోగానే మళ్ళీ వాడు నార్మల్ స్టేట్కి వచ్చేస్తాడు. It is only after the most violent and long continued use of liquids that there can be implanted upon him a drug disease, and even that is largely superficial in comparison to a natural diseased condition. The constant use of bromide of potassium will produce effects in time, but the drug does not go to the depths. It operates upon the tissues, producing a coarser form of disease, but not miasmatic in character. Take also the coarser poisons as an example. కాబట్టి వాటి వలన ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి డిసీజెస్ కొంచెం గట్టిగానే వీడి మీద ప్రభావం చూపిస్తే కానీ మయాజం అంత డెప్త్కి వెళ్లకుండానే వాటి యాక్షన్ చూపించేసి అవి వాటి యాక్షన్ ఇదైపోగానే న్యూట్రలైజ్ అయిపోగానే పోతాయి. Many of them can be taken into the stomach in crude form with very little manifestation upon the vital force. Indeed, the more active and virulent and condensed the poison, the smaller the collective symptoms emerge. The smallpox crust can be swallowed and it will be digested and very little trouble come from it. But the inhalation of atmosphere that contains the aura of smallpox upon a plane corresponding to the susceptibility of the individual will bring him down with the disease, having a definite prodrome, a period of progress and a period of decline, showing that the very foundation of the man's nature has been struck. కాబట్టి స్మాల్ పాక్స్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళినా వాడిని ముట్టుకున్నా ఆ పొరపాటు నా క్రస్ట్ వీడు చేసేసిన డైజెస్ట్ అయిపోయి వీడేం అవ్వకుండా అలానే ఉంటాడు. కాకపోతే ఆ స్మాల్ పాక్స్ ఉన్నటువంటి ఆరా ఉంటుంది, దాన్ని అక్యూట్ మయాజం అంటాడు. ఒక ఏరియాలో అంతా కూడా దాని అక్యూట్ మయాజం ఆ స్మాల్ పాక్స్ తాలూకు ఆరా ఉంటుంది. అది ఒక ఏ లెవెల్లో పనిచేస్తుంది, వీడి ససెప్టబిలిటీ ఏ లెవెల్లో అయితే ఉందో వైటల్ ప్లేన్లో, ఆ వైటల్ ప్లేన్లో పనిచేస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని బట్టి వీడి ససెప్టబిలిటీ ఆల్రెడీ లోగా ఉన్నట్టయితే అప్పుడు దాని తాలూకా ఎఫెక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాని డిసీజ్ సింటమ్స్ అని వచ్చి వీడికి స్మాల్ పాక్స్ వస్తుంది. Such an operation is upon the internals of man, upon his invisible, immaterial substance, and it operates from within out, producing ultimates in his tissues, establishing results upon the skin. Hahnemann in this paragraph affirms that nothing except in the form of a simple substance can so implant itself upon the economy as to run its course as a disease either acute or chronic. కాబట్టి ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే సింపుల్ సబ్స్టెన్స్గా ఉంటే అంటే అర్థం ఏంటి, ఆ ఇన్విజిబుల్గా వైటల్గా
ఉన్నటువంటిది మన వైటల్ ఫోర్స్ ఎలా అయితే ఉందో ఇన్విజిబుల్గా ఉండేటువంటి దాన్ని సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ అన్నాడు కదా. ఆ రకంగా ఉన్నటువంటి డిసీజ్ ఏజెంట్ తాలూకు కూడా ఆ రకంగా ఉన్నటువంటిది వీటిగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వీడికి డిసీజ్ అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అలా కాకుండా ఫిజికల్ ప్లేన్ కానీ అది ఓన్లీ ఫిజికల్గా ఉన్నటువంటి దాని మీద దాని మీద అది ఉండదు. అంచేతే స్మాల్ బాక్స్ ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడికి సేవ చేసిన వాడిని ముట్టుకొని నీకు వస్తుందని, లెపరసీ వచ్చిన వాడిని ముట్టుకుంటే లెపరసీ వస్తుందని, అవన్నీ కలరా ఉన్నవాడికి ముట్టుకున్న వాడికి సేవ చేస్తే కలరా వస్తుందని అనేటువంటివన్నీ కూడా ఎంతవరకు సత్యం అంటే అవి ఇవి లేనప్పుడు ఏమవ్వవు మనకి. No disease can implant itself upon the economy through its ultimate forms. Only in its invisible forms can it so act. All diseases known to man are in the form of simple substance, an invisible something that cannot be detected by the chemist or the microscope and will never be detected in the natural world. Disease cause is known and known only from its effects. It is not capable of investigation by the natural senses and can only be investigated as to its results. Everything that can be seen, felt or observed or detected with the microscope is but an ultimate, a result. It is only by the understanding, by reasoning from the first to last and then back again that we can perceive the disease causes are invisible. కాబట్టి అవి ఆ రకంగా ఆర్డర్లో వచ్చినటువంటివే తప్ప డిసీజ్, అందుకే డిసీజ్ కాజ్ ఎప్పుడు కూడా విజిబుల్ కాదు, ఇన్విజిబుల్. ఎందుకు వీడికి డిసీజ్ వచ్చిందంటే మైక్రోస్కోప్లో మాకేం తెలియటం లేదు, ఏ టెస్టులు చేసినా కూడా వీడికి ఏం రావటం లేదు కాబట్టి మేమేం చెప్పలేము. వాడికి అక్కడ యాక్చువల్గా సఫర్ అవుతున్నాడు, వాడికి రోజు విపరీతమైనటువంటి జ్వరం వస్తుంది, చాలా టెంపరేచర్ వస్తుంది, వాడికి అన్ని ఏ టెస్టులు చేసినా ఫీవర్ ఎందుకు వస్తుందో మాకు అర్థం కావటం లేదు. కాబట్టి అటువంటి చోట్ల మనం మామూలు సింపుల్గా చూసినా కూడా ఆ ఉన్నటువంటి కాజ్ ఎక్కడ ఉన్నది ఇన్విజిబుల్గా ఉంది, వేటిలోనూ పట్టుకోలేమంటుంది. The body can be affected, the tissues can be affected, and ultimates can be affected by ultimates. There can be friction between ultimates. Things in this world can collide with other things in this world. And they may destroy each other. Ultimates may destroy ultimates. But such a thing as a disease occurring in ultimates except through dynamic changes is impossible. Nor can any agency which is an ultimate act upon the human economy curatively, turning into vital order the innermost of life. Vital disorder cannot be turned into order except by something similar in quality to the vital force. ఆ వైటల్ ఫోర్స్ తాలూకు క్వాలిటీ ఏదైతే ఉన్నదో దానిలాగా ఉన్నటువంటిది ఒకటి తప్ప ఇంకేది కూడా దాన్ని మళ్ళీ ఆర్డర్లోకి టర్న్ చేయలేదు. It is not similitude in quantity that we want in weights and measures, but it is similarity in quality, in power, in plane that must be sought for. నాకు ఇచ్చారుగా మాస్టర్ గారు, నాకు ఎందుకు వస్తాయంటే సార్ ఒక ఆయన చెప్పాడు, మాస్టర్ గారు ఒక చోట ఆయన క్లాసులు చెప్తున్నారు, క్లాసులు చెప్తున్న దగ్గరికి ఆ ఏరియాకి మాస్టర్ గారు వెళ్ళేసరికి ఆయన చెప్తున్నారు క్లాసు చెబుతుంటే మాస్టర్ గారు సోరా అంటే ఏంటి, అది ఎలా వస్తుంది, సోరా పోగొట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత మాస్టర్ గారు చెప్పడం అయిపోయాక ఆయన మళ్ళీ లేచి చెప్పాడు, మాస్టర్ గారు చెప్పారు కానీ సోరా గురించి అంత ఈజీ కదా సోరా పోగొట్టుకోవాలంటే. ఏం చేతంటే సోరా పోగొట్టుకోవడం సామాన్యం అయితే మహానుభావులకే పోవాలి కదా, సోరా లేకుండా డిసీజ్ ఏం లేదని చెప్పాడు కదా హ్యానిమన్.
కానీ మరి రామకృష్ణ పరమహంస, రమణ మహర్షి వీళ్ళందరికీ కూడా జబ్బులు ఉన్నాయి కదా, ఇంకా వాళ్ళకే సోరా పోనప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కడ పోతుంది, సోరా పోవడం కష్టం అని చెప్పాడు. మాస్టర్ గారు అక్కడతో ఇంకా, ఎందుకంటే ఆయనతో వాదన పెట్టుకుంటే లాభంగా వచ్చి తర్వాత మన వాళ్ళు అడిగారు, అంటే ఇది కరెక్టేనా, ఇది కరెక్టే అనిపిస్తుంది కదా, ఏమిటి దీని గురించి అని. వాళ్ళకి సోరా కానీ వాళ్ళకి మాయాజమ్స్ కానీ అవేమి ఉండవు, మరి వాళ్ళకి డిసీజ్ ఎందుకు వస్తుందంటే మాస్టర్ గారు చెప్పారు, వాళ్ళ సాధనలో కానీ వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో కానీ శరీరం తాలూకు ధర్మాలు వాటిని గురించి పట్టించుకోకుండా సాధన చేస్తారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రామకృష్ణ పరమహంస ఉన్నారు, ఆయన చాలా నెలల పాటు అలాగా రాత్రిపూట అహోరాత్రాలు అక్కడ తపస్సు చేశారు. మా తల్లి దర్శనం కోసం, అమ్మవారి దర్శనం కోసం. చేసినప్పుడు ఆకలి దప్పులతో సంబంధం లేదు, శరీర ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పాటించడం అనేటువంటి జరగలే. జరగనప్పుడు ఏమవుతాయి, ఆటోమేటిక్గా భౌతిక శరీరం ఉన్నప్పుడు దాని ధర్మాలు అనేటువంటివి తప్పినప్పుడు దానికి వ్యాధి అనేటువంటిది వస్తుంది. అయితే వాళ్ళు వాళ్ళకి వ్యాధి రావడం అనేటువంటిది మాయాసమా కాదా అన్నది సింపుల్ గుర్తు ఏంటంటే, మనకి మామూలు వాళ్ళకి ఎవరికే చిన్నది వచ్చినా దాంతో మహా భయపడిపోతాం, ఆ వ్యాధితో ఐడెంటిఫై అయిపోతాం, వాళ్ళు దాంతో అవరు. రమణ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చి, ఏమండి ఇక్కడ మీకు కర్బంకిల్ వచ్చింది కదా, రాచకుండా వచ్చింది కదా, దాన్ని కట్ చేస్తాం మీరు అనుమతిస్తే అంటారు. ఎందుకండి అలా ఉంచండి, అది కొన్నాళ్ళు వారు అక్కడ కొన్నాళ్ళు ఉండి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, ఉండండి అంటారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసేప్పుడు, అది కట్ చేసేప్పుడు కూడా మీరు ఇక్కడ మరి మత్తు ఇంజక్షన్ ఇవ్వాలన్నట్ట, అవసరమే చేసేయండి అన్నట్ట, చేసేట. మరి అదేంటి మత్తు లేకుండా మీకు ఎలా చేయడం జరిగిందంటే, ఏముంది కొంచెంసేపు అక్కడ ఉండడం, స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తాం, తర్వాత మామూలుగా ఉంటాం అన్నారు. మరి అవన్నీ మిగతా వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు కదా, అంచేత వాళ్ళకి వ్యాధి అనేటువంటిది వ్యాధితో ఐడెంటిఫై అయిన వాళ్ళు కాదు. శరీర ధర్మాలు అనేటువంటి వాటిలో తేడా వచ్చినప్పుడు అది వ్యాధి రూపంలో శరీరం మీద వస్తుంది. అదే కాకుండా ఇంకో డైమెన్షన్ మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు, అది ఆల్మోస్ట్ చాలా తక్కువ మంది మహానుభావులు చెప్పారు ఆ విషయం. జాతి తాలూకు కర్మ ఏదైతే ఉంటుందో, మొత్తం జాతి తాలూకు మొత్తం దేశము, తర్వాత ఈ ఖండం, అలాగే గ్లోబల్ కర్మ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసం ఇలాంటి మహనీయులు కొంతమంది ఆ కర్మను వీళ్ళ మీద వేసుకుంటారు. దాన్ని టేకప్ చేసి వీళ్ళ రొటీన్ వీళ్ళు చేస్తూనే ఆ కర్మను కూడా వీళ్ళు టేకప్ చేసి మ్యాక్సిమం న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి వీళ్ళ బాడీ వెళ్ళిపోయే లోపు మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు. ఆ చేయడంలో ఆ కర్మ తాలూకు ఎఫెక్ట్స్ వల్ల కూడా వీళ్ళ బాడీ డిసీజ్ గురవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అని చెప్పి ఇలాంటి హయ్యర్ సైన్స్ తెలుసుకుంటే తప్ప, లేకపోతే మామూలుగా భౌతికంగా చూస్తే వాళ్ళకి జబ్బులు వచ్చాయి కాబట్టి వాళ్ళకి మయాజమ్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివి సోరా ఉన్న వాడికి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ది దీంట్లో తేడా వస్తుందా? మామూలుగా నార్మల్ దాంట్లో ఎక్స్ట్రా రేడియేషన్ వస్తుంది, ఆ రేడియేషన్ వల్ల క్యాన్సర్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, అంతకన్నా ఎక్కువ రేడియేషన్ వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు అందరికన్నా ముందుగానే తెలియజేస్తారు. కాకపోతే వాళ్ళు చేయాల్సిన పని అంతా ముందే చేసేస్తారు. చక్కగా అనిపి శాస్త్రీయ సిద్ధాంతంలో ఉండలేదు కాదు. Cancel SR ratings. Cancel SR ratings లో ది హీలింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనే చాప్టర్ చదువుతున్నాం. The curative remedy is sometimes pointed out to the intelligent physician by accident through symptoms. The animal organism can generally resist the crude substances when the lower attenuations may make him sick. How different is this state from the state of large dose poisoning by morphine or any other crude drug which must have its own antidote? In one case, the patient is poisoned because he was sick, and in other, he is sick because he is poisoned and
was not susceptible to the drug that made him sick and cannot be impressed by that drug only in toxic quantities. This again brings out the positive and negative state of human system, in which the individual may be as unable to protect himself against the cure as cause, as unable to resist cure as cause. Cure and cause are different planes in the same sphere. What is contagion as understood and what is cure, but the irresistible appropriation of some unknowable energy applied by accident or intelligence. We have seen that Rustox cures the patient of his sensitiveness to Rustox as well long after as before he was poisoned by it. This is not isopathy, as it was not Rustox that was cured, but the patient was simply pointed out to the intelligent physician by the accidental poisoning, wherein Rustox was pointed to as one of the medicines that he is sensitive to, being fully understood that the patient is always highly sensitive to his needed medicine. This therefore is but a centering of a complex of symptoms in a homeopathic problem. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైనా వస్తున్నాయి ఫ్లక్చుయేషన్స్ దానివల్ల? ఇప్పుడు అంటే అది ఫ్లిక్కరింగ్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. అదే the negative state of the body as observed is utilized by the electrologist or magnetic controller demonstrates many facts. The mesmerist by his peculiar movements so acts upon the negative subject that the latter is deprived of sensation. His tongue can be punctured and a needle passed through. He can be managed like an automation without sensation, but the positive subject cannot so easily surrender himself that he is negative enough to be influenced in the slightest degree. Some can by slightest resistance oppose the mesmerist, others are at once controlled and made unconscious. In this state, ఇవి కూడా ఇచ్చి అది ఇత్తి చేద్దా ఇచ్చి in this state, the forces of the body are alone disturbed. The tissues are unchanged. Can disease be more than this primitively? It need not be more. It is not more, while all tissue changes are the results of disease. With this thought in mind, it must seem strange that men study morbid anatomy to be able to find means to correct a wrong that is wholly vital. వైటల్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఈ మార్బిడ్ అనాటమీ అనేటువంటి దాన్ని స్టడీ చేసి ఏ చేంజెస్ ఉన్నాయి, ఏ టిష్యూలో ఏ ఆర్గాన్లో ఏమున్నాయనేటువంటిది స్టడీ చేసి దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటిది ఎంతవరకు సాధ్యం అవ్వదు. It must seem strange that a learned professor will still hunt with the microscope for the germ that causes the cholera, yellow fever, and zymotic sicknesses, searching among the results of disease to destroy its cause. As well examine a grain of wheat under the microscope to ascertain how tall a stalk it will grow, or to ascertain whether it will grow anything. As the lens has never discovered the vital spark in that grain of wheat, it will not likely become a safe guide to the nature of a vital energy in disease cause or curative force.
మైక్రోస్కోప్లో ఒక గోధుమ గింజను చూసి అది ఎంత పొడవు అవుతుంది, ఇలా వస్తుంది, ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఏం చెప్పలేం కదా. అది ఎంతవరకు సత్యమో ఇది కూడా, దీని గురించి కూడా అంత అదే జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలంటే. The pathological anatomy is the intermediate state, while the external image made up of sensations is a perfect likeness of the primitive state. The true disease and these only correspond with each other, and in these only do we see fathomable harmony. The study of morbid anatomy can never reveal the remedy to correct the illness of man, no more than the study of the bark of the poison oak will reveal the cause of its life force, being such a disease producer or poison. As well to study the root of the aconite under the lens to see what it will produce upon the animal force, as to study pathology to ascertain what entity will subdue it and drive it from the human body. The curative principle is not found in that way. ఓ పాయిజనస్ ఓక్ కానీ లేకపోతే ఒక ఎకోనైట్ కానీ వాటి తాలూకు పార్ట్స్ని, వాటి తాలూకు బార్క్ని మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే ఇగో ఇలాంటి పాయిజనస్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఇలా చేస్తుంది అనేటువంటిది ఎక్కడ చెప్పలేము. ఎప్పుడు చెప్పగలం? క్యూరేటివ్ దాన్ని మన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ ఎవరి మీదైనా ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది. లేదా బై మిస్టేక్ అది ఎవడన్నా మింగినప్పుడు దాని పాయిజన్ అని తెలిసినప్పుడు అప్పుడు తెలియాల్సిందే. అలాగే ఎలా అయితే తెలుస్తుందో దాని తాలూకు పవర్, వైటల్ పవర్ అనేది క్యూరేటివ్ పవర్ కూడా అలాగే తెలియాలంటున్నాడు. అక్కడికి పట్టుకొస్తున్నాడు. Two negatives make an affirmation. Take it for granted that there is a minute state minus state that we call susceptibility. If we apply the drug power, we shall see that much of the drug makes sick. A small amount of the drug still makes sick. So small an amount that people ordinarily are not disturbed, and yet this sensitive one is made sick. Extreme reduction of the quantity still makes sick, until a plane is reached similar in quality to that of the dynamics of the sick-making cause. Then it is that the two minus states or conditions are fulfilled, and sickness does not follow, and the susceptibility has been unconsciously removed. అక్కడ ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ పాయింట్, ససెప్టబిలిటీ మైనస్ పాయింట్ ఏదైతే ఉన్నదో దీని తాలూకు మైనస్ పాయింట్ను కూడా అంత దాకా నెమ్మదిగా పైకి తీసుకొచ్చి అక్కడ కనుక మనం దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లయితే మనకి తెలియకుండానే ఈ ఉన్నటువంటి మైనస్ పాయింట్ మొత్తం ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. అన్కాన్షియస్లీ రిమూవ్డ్. దిస్ హ్యాస్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ సీకింగ్ క్యూర్ బై చేంజ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, అండ్ క్యూర్స్ హ్యావ్ బీన్ నోన్ టు బి క్యూర్స్ when consumptives have fattened in malarial swamps. వాళ్ళని ఆ ప్లేస్ నుంచి, ఆ ఏరియా నుంచి మార్చడం వలన వాళ్ళలో చాలా వరకు బెటర్మెంట్ కనిపించడం అనేటువంటి కూడా దీని వలనే. When the curative power of the corrective agent is observed, it may be said that two negatives have met and a positive is the result, or health or cure. Similars have sustained the great law. The sensitive state has been produced by a peculiar atmosphere, and cholera is the result, or smallpox is the result. If it be the latter disease that is prevailing, all people not protected becomes susceptible, and the poison or noxious influence takes life in the negative condition of the medium. If the poison or cause be attenuated to such a plane that the most sensitive person is only slightly disturbed by proving it, the terrible disease can be prevented. If it would seem better to protect from smallpox in this way than to vaccinate. అంటే వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చే కన్నా ఈ రకంగా ఐసోపతి ప్రకారం కన్నా ఈ రకంగా చేయడం అనేటువంటిది మోర్ effective and more harmless. Either by vaccination or neutral contagion, there is a monster poison in the economy.
Who dare talk of filth and ignorance and ignore the fact that the natural contagion is more than the charge? If a smallpox virus is so subtle that even when diluted with millions of volumes of atmospheric air is yet a poison, who can say what attenuation may not produce the disease until faithfully tried on sensitive persons? The trial in a season when smallpox does not prevail would not satisfy the inquiry, as the sensitive ones are not manufactured so frequently. The trial then of a single person could not better the matter. The proving of all attenuations of variolinum would be a great gain to our philosophy, as the provings of the morbid products have helped the study of our chronic miasms. Dr. Finke has made a good beginning toward finding out what the variolinum will do. The wise ones who stand off and sneer often come in after the truth has been discovered at great sacrifice and say, I told you so. These people are often useful, as they create opposition enough to stimulate through search after facts. They have a place in the world, but they do not know it, and often cover up the regret that they have been born by sneers at decent people. Hahnemann's lesser writings. An occasional purgative, surely that can do no harm. My dear doctor, I have been advised to apply to you, as you have the character of always telling people in a pretty straightforward manner what they ought to do. It occurs to me, and my family surgeon also has often reminded me, that it is surely high time for me, my wife, and my children to take a good dose of purgative physic. Your Honor, he is always saying, only think what a quantity of dirt must accumulate in the abdomen in course of half a year, if the refuse be not swept out and cleansed away at least once a month. నెలకోసారైనా మోషన్స్కి మందు వేసుకోకపోతే లోపలంతా చెడంతా పేరుకుపోతుంది. అదేగా చాలామంది మోషన్స్కి వేసుకోవాలి, చాలా రోజులు అయిపోయింది, ఏమైనా వేసుకోమంటారని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే దోవతిని మింగేమని వరమ్స్ పోవడానికి 6 నెలలకు ఒకసారి 3 నెలలకు ఒకసారి వేసేయమంటూ ఉంటారు. మేష్ గారు చెప్పారు, వరమ్స్కి అలాగా అన్నెసరీగా వేస్తే వాళ్ళ పిల్లల్లో ఎవరి 3 monthsకి ఎవరి 6 monthsకి డీవర్మింగ్ వేసేయమంటారు. వాళ్ళకి ఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు మేష్ గారు అవి వేయడం వల్ల. The like of us, to be sure, do not understand it, but one would think that of all the food and drink we take, somewhat must occasionally stick in the body, though it may not be so desperately bad as my surgeon alleges. Thinks I to myself, if everything collects in the body in that way, then my shepherd, who is in his 70th year and has never taken any medicine in his life, must carry about with him in his belly an accumulation of impurities enough to fill a barrel.
అదే కనుక కరెక్ట్ అయితే నీకు తెలిసిన చెప్పాడు 70 ఏళ్ళు ఇప్పటిదాకా అప్పటిదాకా మందే వాళ్ళైతే. అంటే వాళ్ళు ఒక బ్యారెల్ అంత ఇంప్యూరిటీస్ వాళ్ళ స్టమక్లో ఉండి ఉండాలి అంటున్నాడు. కాబట్టి ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అనేటువంటి లోపల అలా ఉండిపోవు. తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ అవి మనం కేర్ఫుల్గా తీసుకుంటాం కదా, లోపల ఏవో అవి ఉండిపోయేవి ఏముండో యూటిలైజ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. But my surgeon ought to know more about the matter than I do. The fellow has, as he assures me, had great experience during the 7 years war. He was amputated a fearful number of arms and legs in the military hospitals and helped to extract many bits of broken skulls. Do not blame me, doctor, for adopting his views. The chap makes an impression on one with his talk. The looks as fierce as a savage, stammers out horrible Latin and Greek words, gesticulates with his arms, and distorts his features to such an extent that one cannot help being moved when one listens to him. And what he says may be perfectly correct, and is there any greater blessing than health? ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే ఇంకా అంతకన్నా కావాల్సిందే ఉంది. హెల్త్ కన్నా ఎవరికైనా ఇంకా అంతకన్నా కావాల్సిందే ఉంది. What a lot of disease with Greek and Latin names one might get in one's gullet by neglecting the proper precautions. My wife and children are very precious to me. They are all lively and ruddy, and as sound as a nut. May God keep them so. But all my household must lend a hand and work according to their abilities. After being busy all day in the open air, they get a brave appetite for their meals. None of them ail in the least, that is true. If we could but prevent their suffering hereafter. If you should think a good purgative advisable for us, please to send as our portions and say how we should take them. The chemist will tell you the ages of myself and family. You may send this stuff to us by Breyer's cart. I am, etc. ఆన్సర్ ఆయన రాశాడు అనమాట దీనికి. మై డియర్ కెప్టెన్, ఆయన రిటైర్డ్ కెప్టెన్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ వెల్ దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ది ప్రిఫరెన్స్ టు ది ఐడిల్ టాక్ ఆఫ్ యువర్ బ్రహ్మార్బాస్ of a surgeon over your sound judgment, and as so many in your situation do. You appear to appreciate the truth of the very sensible maxim, the whole need not the physician, but they that are sick. Who would take the medicine if there was nothing the matter with him? Is there any better preventive of diseases than a good robust state of health that you enjoy, as I perceive from your letter, along with your family? Do you wish for anything better? It is only in cases of excessive overloading of the stomach in delicate persons and such as afflicted with chronic diseases that the circumstance occurs of nature being too weak to expel the other at night time, and we require to assist her by means of a purgative medicine. వాళ్ళకి అవసరం, నీకు మీ ఫ్యామిలీకి హెల్త్ చాలా బాగుందనో ఇంకంతకన్నా కావాల్సిందే ఉందయ్యా. మీ అందరికీ పర్గెటివ్స్ అక్కర్లేదు. ఎవరికంటే వాడు ఎంతైతే తినాలో అంతకన్నా మించి తినేసి దాన్ని సమంగా బయటికి ఇదిగాక దాన్ని చూసుకోకుండా బ్యాలెన్స్ లేకుండా చేసుకున్న వాడికి అవసరం అంటున్నాడు. But in the healthy state, nature is able of herself to evacuate the useless refuse of the food, and that infinitely better than can be done by our good art.
కొంచెం ఫుడ్లో వాటిలో జాగ్రత్త పడితే మనం ఇచ్చే మెడిసిన్స్ కన్నా నేచర్ వాడి క్లీన్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ చాలా మంచిది. అదే మనం కోరుకోవాల్సినట్టున్నాడు. therefore trust me, take no physic, neither you nor your family. anything else that you have to ask, I shall be happy to inform you of. Let your barber surgeon stick to your beard. The inferior class of these gentry usually only understand the art of make healthy people less healthy and the sick worse than they were. They bring nothing out of the military hospital with them, but disregard for the sufferings of others. Farewell. ఎక్కడ అసలు ఆయన ఇచ్చినటువంటి దానికి ఆయన మీద దుమారం, యుద్ధాలు, అసలు ఎలాగా నువ్వు చెప్పినవన్నీ సత్యం అనేటువంటిది ఎలా నమ్మాలి? ఆయన వైద్యం అనే పేరుతో అందరి తాలూకు పర్సనల్ థింగ్స్ అన్ని కనుక్కొని ఇది చేస్తున్నాడు. ఇలాంటివన్నీ ఆయన మీద దుమారం లేసారుగా పాప హనుమాన్ గారిని. ఆయన మందు కోసం వస్తే మందు ఇవ్వడం మానేసి ఇవన్నీ అడగడం ఎందుకు? వాళ్ళ పర్సనల్ థింగ్స్, వాళ్ళ మెంటల్ కండిషన్, వాళ్ళ లాజిక్, ఇవన్నీ మామూలుగా అడిగి నెక్స్ట్ జనరల్ మెంటల్ అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు ఏం కనెక్షన్ లేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేను వెటర్నరీ కదా, నువ్వు ముందే చెప్పావు కదా వెటర్నరీ అని. మళ్ళీ వచ్చిందిగా. సార్ సెకండ్ విజిట్ అలాంటి లోకల్ ఒక ఆవిడ చెప్పింది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా నాది, వాళ్ళు చనిపోలేదు 104 వచ్చింది, 104 వచ్చి నాదే తీసుకుంటాను అద్భుతం ఉంది. ఎప్పుడు ఏమొచ్చినా నేను బాగానే ఉంటుంది. వాళ్ళు చెప్పినట్టున్నాను, ఇలా ఏం రేపు తగ్గిపోతుంది కదండి అని. ఏదో వన్ డేలో తగ్గిపోవాలి. ఏదో ఇలా మంత్రం పెట్టినట్టు వెంటనే తగ్గిపోయి ఇహ రాకుండా ఉండాలి. Thank you for your suggestion, Ani. I could understand you. ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క డైమెన్షన్, లాజిక్, అవన్నీ పెట్టబట్టే అసలు ఇన్ని మయాజం హనుమాన్ గారు కనుక్కొని మనకి ఇచ్చారు. లేకపోతే అసలు నారదుని వెళ్ళి చెప్పిన వస్తాను ధర్మరాజుకి చెప్పింది, అయ్యో మీ నాన్నగారు కూడా చూశాను అయ్యో అని చెప్పి నువ్వు ప్రశ్న తెలిసిలే అని కాదు. మీ తండ్రి గారు వాళ్ళందరినీ చూశానంటే అప్పుడు ఎలాగ అడగాలని ధర్మరాజు ఆలోచించి, మా తండ్రి గారు వాళ్ళు ఇంత ధర్మంగా ఆయన బతికినటువంటి వాళ్ళే అక్కడ ఉన్నారంటే అంటట. ఆయన నరమహారాజు ఎవరు చెప్తారు కదా,
ఇంద్ర సభలో ఇంతవారు ఇంత పుణ్యం చేస్తే వాళ్ళు అంతలోకి వెళ్ళిపోయారు. ఇంత పుణ్యం మా నాన్నగారు చేసిన ఇంకా ఎంత పుణ్యం చేస్తారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికి కొంచెం ఎవరిస్తా ఒక్కొక్క వాడికి దేంతో సఫర్ అయ్యాడు, దేంతో ఇది అవుతున్నాడు అన్న దాంతో సంబంధం లేదు. ఒక ఆయన మిలిటరీ ఆయన ఆఫీసర్, క్రానిక్ ఆస్తమా, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచో సఫర్ అవుతున్నాడు ఆయన. ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నా తగ్గలే. ఇది వచ్చాడు, తగ్గింది, బాగా తగ్గిపోయింది. విత్ ఇన్ ఒక 1.5 monthలోనే బాగా అటాక్స్ తగ్గిపోయి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది, బాగా తగ్గింది అన్నాడు. ఆ తగ్గిందని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన 15 days తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఎంత అప్పటికి 59 years ఎంతో, 59 60. మీ మెడిసిన్ నాకు ఆస్తమా తగ్గింది కానీ నాకు చాలా బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగించింది అన్నాడు. ఏమిటన్నా, ఇప్పటికి మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను నా మిసెస్ మీట్ అవ్వకుండా ఉండలేదు ఏ ఒక్క రోజును. ఇప్పుడు మీ మెడిసిన్ వాడాక అది సాధ్యం అవటం లేదు, ఇంపార్టెన్సీ డెవలప్ అయింది అన్నాడు. ఆయన చేత మందు మానేస్తున్నాడు. నీ ఇష్టం అని చెప్పా. మందు వలన అది వచ్చిందని నువ్వు ఎందుకు అనుకోవాలి? నీ ఏజ్ 60 years. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నీకు 60 years రాలేదు కదా, ఇప్పుడు వచ్చాయి కదా, అది కూడా నువ్వు ఆలోచించవచ్చు. అదే నీ ఏజ్ వల్ల వచ్చిందని కనుక నువ్వు మెంటల్గా నువ్వు ఇదే ప్రిపేర్ అయితే మందు కంటే ఇది దీనివల్లనే వచ్చిందని నీకు అనుమానం వస్తే మానే, నీ ఇష్టం అని చెప్పా. మానేశాడు. అందుకే ఒక్కొక్క లాజిక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది. వాడికి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడా తగ్గనటువంటి ఆస్తమా పూర్తిగా తగ్గింది, అది వాడికి ముఖ్యం కాదు. యా నౌ ఏ వర్డ్. ఫారింగ్టన్ క్లినికల్ మెడికల్లో ఎపిస్ చదువుతున్నాం మనం. Now a word respecting the differences between belladonna and apis. Belladonna is not usually indicated in tubercular meningitis. It is the remedy above all others for simple meningitis, but not for the tubercular form of the disease. Belladonna has the very essence of acuteness in its symptomatology. Every symptom appears suddenly and with great intensity. But tubercular meningitis is a slow developed disease. అది ఫాస్ట్గా ఏ మిగతా మెనింజైటిస్ లాగో లేకపోతే వీటిలాగో రాదు కదా. If the premonitory symptoms are violent, however, you may use belladonna in tubercular meningitis in the stage of hyperemia with acute pains, restless, tossing about, crying out in sleep, and boring the head into the pillow. But it ceases to be a remedy when the exudation is established. The range of action of belladonna is at an end when that of apis begins. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేజ్లో అక్కడ ఒక్కోసారి బెలడోనా తాలూకు స్టేజ్ అయిపోయాక ఎపిస్ స్టేజ్ బిగిన్ అవుతుంది. There is another remedy which sometimes comes in between belladonna and apis, and that is bryonia, which acts on serous membranes, causing a copious exudation. It is indicated after belladonna. The child becomes more stupid from increased pressure on the brain. The face suddenly flushes up and then pales off, usually a bad symptom. The child cries out, particularly when removed even the least bit. This is a characteristic symptom. The abdomen is distended and the tongue is usually coated white down the middle. So much for apis and its concordant remedies in dropsy. The next use we may make of apis is in erysipelas. It is useful particularly in erysipelas of the face,
when the inflammation commences under or about the right eye and spreads. When the inflammation అన్నాడు ఇక్కడ. When the inflammation commences అన్నాడు. Under or about the right eye and spreads thence across the face to the left side and parts quickly becoming edematous and at first assuming a pinkish rosy hue. The soreness soon becomes more severe and burning stinging pains follow. There is high fever with dry skin and usually no thirst. Now, if the disease is not checked and the face assumes a purplish livid hue, as in phlegmonous cases, in which the inflammation involves the deeper structures causing a destruction of tissue, EPIS may still be the remedy. There are several concordant remedies in erysipelas. First of all, belladonna. The difference lies in this. Belladonna is required when the swelling of the face is smooth, bright red, streaked red, or from intensity, deep dark red. There is not much tendency to edema or to the formation of vesicles. The pains are always acute, with throbbing in the affected parts. The brain almost always sympathizes markedly, causing a throbbing in the head and visions as soon as the patient closes his eyes. The patient jerks in his sleep. The pulse is full and hard. Another remedy more similar to EPIS even than belladonna is Rustox. You should be particular in differentiating these two remedies because they are inimical. And one cannot be given after the other. Under Rustox, the color of the face is dusky red and not the bright red of belladonna, nor the rosy or purplish livid hue of EPIS. There is almost always formation of blisters which burn and sting. They are distinguished from those of EPIS by the preponderance of itching. Under Rustox, the disease usually travels from left to right when attacking the face. EPIS stands between Rustox and belladonna in nervousness, partaking somewhat of farmer's restlessness, with the latter's cerebral excitement. Neither produces exactly the livid or blue-red hue noticed in some EPIS cases. Here, lachesis is nearest. The other symptoms will enable you to decide. When the nose is mainly attacked, EPIS compares with cantharis, but the latter has large blisters and more burning. Cantharis lo పెద్ద బ్లబ్స్ ఉంటాయి, బాగా మంట ఎక్కువగా ఉంటుంది. When the face after a spell of erysipelas is sensitive to cold, compare Rustox, belladonna, hepar, silicea, sulfur, etc. EPIS may be of use in urticaria when there suddenly appear on the surface of the body long pinkish white blotches raised above the skin. The itching, burning and stinging are almost intolerable. The eruption may come as a result of cold or during the course of intermittent fever. Here, EPIS is similar to arsenicum, which also produces hives, and to urtica urens. This latter remedy is indicated in hives when the welts are smaller than in EPIS. The itching and burning are intolerable. It is especially indicated when the disease has been produced by eating shellfish. Terebinthina and copaiba are also useful in urticaria after eating shellfish. Calibromatum is indicated when the hives occur with nervous diseases. Rustox is to be thought of when they are an accompaniment of ague or rheumatism. Bovista is required when they are attended with diarrhea, the stools being followed by tenesmus and burning. Pulsatilla comes in when the hives are of gastric or uterine origin. Calcarea austriarum is especially suited to chronic cases
and sepia and rumex are indicated when the trouble is worse in the open air, and latter especially if worse while undressing. రూమెక్స్లోనూ సోర్ణంలోనూ కూడా చాలా కీనట్. ఇంటికి వచ్చి వాడు బట్టలు మార్చుకుంటూ ఉండగా ఫిడేల్ చాలా ఎక్కువైపోతుంది. వీడిద్దరిలో చాలా ఎక్కువ రూమెక్స్లోనూ సోర్ణంలోనూ. Epis may also be given in variola when there are intense itching and swelling. మజ్జిగాడు అన్నమాట. గోకులవాసులు ఫస్ట్ హ్యాపీ. క్యాల్కేరియా సిలికేట్ అయిపోయిందా? చదువుతున్నా ఇంకా. ఇగో హాయ్. ఎక్కడి నుంచి చదవాలండి? బోరింగ్ పెయిన్స్. కెంట్స్ మెటీరియా మెడికల్లో క్యాల్కేరియా సిలికేటా చదువుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ మేష్ గారు పెట్టినవే. గోకులం మనవాడు గోకులం అండి. ఏంటి గోకులం అంటే? గోకులవాసులు అంటే 7 లోకాలు ఉంటాయి. అందులో గోలోకం అని ఉంటుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. The pains are boring, burning, cutting, jerking, pressing, bruised, stitching and tearing. అన్ని రకాల నొప్పులు వీడికి పాపం. Burning in internal parts. The function of organs and glands much impaired and slow digestion, slow action of bowels and liver. Periodicity is marked in many symptoms. When perspiring, a slight draft or cold air will suppress the sweat and he becomes lame, and the symptoms in general are worse. Pulsation all over the body, internal and external. Sensitive all over. Sensitive to open. Some internally. Sensitive to pain. Sensitive all over, sensitive to pain. Some internally. The bones are sore to touch. Its symptoms are like those that have come on from sexual excesses. The weakness and many other symptoms are worse standing. ఏ డ్రగ్లో ఉంటుంది వాళ్ళు అగ్రవేటెడ్ బై స్టాండింగ్ అనేది ప్రామినెంట్గా? ఇంకా అక్కడ దాకా రాలేదు మీకు మెట్రోమెడికా? లెక్చరర్ గారు ఇంకా సల్ఫర్ చెప్పలేదా? నేను మీ లెక్చరర్ గారు అని ఎవరో చెప్పలేదు, మీకు మెట్రోమెడికా చెప్పే లెక్చరర్. దానికి ఒక సామెత ఉంది తెలుసా? తెలీదా? ఏంటిది?
గుమ్మడికాయలు దొంగ అంటే భుజాలు దనుక్కున్నట్టు అసలు. అంటే ఏంటి? ఇంటికి వెళ్ళాక మీ నాన్న అడుగు జాగ్రత్తగా ఫిగర్స్ బొమ్మ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అలాంటి వాడికి బాగా తెలుసు. అంటే నువ్వు అలా అనుకుంటే మరి నేనేం చేయలేను. వదిలిపెట్టకు, రాత్రి మర్చిపోకుండా అడుగు. Stiffness in body, back and limbs when cold, after exertion and after sweating. It has a swelling from dropsy and from inflammation. Swelling of affected parts of glands with hardness. Touch aggravates many parts and he dreads being touched. అంటే ఏ డ్రగ్లో ఉంటుంది ఇది? హారినికా హార్నికాలో అది ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవద్దు. ఇంకా అవ్వలేదులే వాళ్ళకి, ఇంకా ఫస్ట్ ఇయరే కదా మీకు. అవును, హార్నికా ఉంది ఉండడం. అవునే, హార్నికా ఉంది, అదే చెబుతున్నా. మీకు ఇంకా హార్నికా తగలలే. Trembling all over and in limbs, much twitching of muscles, aggravated by touch. ఏ డ్రగ్స్ లో ఉంటుందండి? ఇంకా ఇంకా ఎలా ఉంటుంది? లెక్సిస్లో హార్నికా ఎలా ఉంటుందా? ఎలా ఉంటుంది ప్లాటినంలో? అగ్రవేటెడ్ బై టచ్ అనేది ఆ సింటమ్ హార్నికాలో ప్రామినెంట్. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మాస్టర్ గారు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. వాడికి మెంటల్గానేమో పక్క రూమ్లో ఎవడన్నా ఉన్నటువంటి సందడి అవ్వాలి, లేకపోతే భయం. ఏ టైంకి వీడికి ఏమవుతుందో పక్కన ఎవరినో లేకపోతే ఎలాగనే భయం మెంటల్గా ఉంటుంది. కానీ ఆ కాలు వాచి ఉంటుంది, జాయింట్. ఆ పక్క రూమ్లో ఎవడన్నా కనుకుంటే వాడు గఫాలను వచ్చి కాలు మీద పడతాడేమో అని భయం. అందులో మనవాడు పక్క రూమ్లో ఆడుతూ ఉంటే వాయించేస్తాడు, డొక్క చింపేస్తాను అక్కడ ఉండకో అంటాడు. ఎందుకంటే వాడు ఆడుకుంటూ పొరపాటున ఎక్కడ వచ్చి కాలు మీద పడతాడో అని భయం, ఎవడన్నా ముట్టుకుంటాడేమో అని భయం. అంత సెన్సిటివ్నెస్ హార్నికాకి. కానీ ఆ అగ్రవేటెడ్ బై టచ్ అనేది ఇంకా వాటిలో ఉన్నటువంటి వాటిలో ఫాస్ఫరస్ తోటి ఉంది. ఎలా ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్లో? అగ్రవేటెడ్ బై లైట్ టచ్, ఎమ్యూలరేటెడ్ బై హార్డ్ బ్రష్. మసాజ్ చేయాలి అస్తమానం, వాడికి మసాజ్ చేస్తూ ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ వాడికి. ఇగ్నీషియా అన్నింటిలోకి వస్తాడు వాడు. వాడికి మాత్రం ఫాస్ఫరస్ వాడి దాంట్లో ఇస్తాడు చూడు, వాడికి బాగా మసాజ్ చేస్తుండే వాడికి హ్యాపీ. డొక్క చింపేస్తాడు భలేవాడు హార్నికాడు. తను ముట్టుకోడు, ఇంకోటి ముట్టుకున్నా డొక్క చింపేస్తాడు. ముట్టుకోకర్లే, ముట్టుకోవడానికి దగ్గరికి వస్తున్నాడంటే చాలు. అలాగే అగ్రవేటెడ్ బై టచ్ అనేటువంటిది భయం ఉండదు. హార్నికా వాడికి విత్ ఫియర్ ఉంటుంది, ఫిజికల్ ఇది ఉంటుంది, విత్ ఫియర్ మోర్. కానీ అసలు అగ్రవేషన్ ఫియర్ అనేటువంటిది లేకుండా అగ్రవేటెడ్ బై టచ్ అనేటువంటిది ఎక్స్రేలో ఉంటుంది. ఎక్స్రేలో కూడా ఆల్ పెయిన్స్ ఉంటాయి, బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి, జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంటాయి, అన్నీ కూడా ఉంటాయి. నీకు ఈ క్రానిక్ రొమాటిక్ కేసెస్లోను, క్రానిక్ జాయింట్స్ పెయిన్స్ కేసెస్లోను ఇంకే రెమెడీస్ వేసినా లొంగకపోతే ఒక్కసారి ఎక్స్రే వేస్తే టక్కన లొంగుతుంది.
అది ఎట్రిబ్యూట్ వచ్చి అది ప్రామినెంట్గా మామూలుగా నార్మల్గా ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా నొక్కితే భయం అనేటువంటిది, నొక్కితే ఎక్కువ అవడం అది న్యాచురల్ థింగ్, అది ఎవరికైనా సరే. కానీ ఎగ్జాగరేటెడ్ సెన్స్ అనేటువంటిది ఉండేది ఆర్నికాలో చాలా. వాడు దాంట్లో కింగ్ వాడు. మెగ్నీషియా ఫాస్లో బ్రియోనియాలో అసలు ఎవడంత నొక్కితే అంత హ్యాపీ. బ్రియోనియా తాతగారు ఆర్నికా తాతగారు ఇద్దరిని పక్క పక్కన పెట్టాలి. బ్రియోనియా తాతగారు అయితే ఆయన పడుకున్న దగ్గర పైన ఇలాగ ఒక దండం కట్టిస్తాడు. ఆ మనవాడు అది పట్టుకుని టక టక టకటగా ఆయన మీద కాళ్ళ మీద నడుము మీద ఎంత గట్టిగా వాడు డ్యాన్స్ చేసి తొక్కుతుంటే అంత హ్యాపీ. ఆ పక్కన ఆర్నిక ఆయన పడుకోబెడితే అరుస్తూ ఉంటాడు, ఎక్కడ వాడా దాంట్లో వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంకా తొక్కు అంటుంటాడు ఎంత గట్టిగా దొక్కినా. ఆర్నికానా బ్రయోనియా లెక్సస్ ఇంకదేంటో చూడు. Trembling all over and in limbs, much twitching of muscles. It is most useful in restraining malignant ulceration in the mammary glands. Symptoms worse from uncovering. Walking fast and walking in cold air makes him worse. Great weakness, especially in the morning on waking, after least exertion from mental exertion. Walking in open air. Great nervous weakness. He is always so weary. Wet weather brings out all his suffering. ఏం చేత చల్లటి గాలి అనేటువంటి వీడికి అన్ని బాధలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఏం చేత క్యాల్కేరియా కార్బు చలిగాలి వలన ఎక్కువ అవుతాయి, సైలీషియా చలిగాలి వలన ఎక్కువ అవుతాయి. అది చూసావా మరి. It seems that he can hardly get through the winter. So much are his symptoms increased and he is correspondingly improved in the summer. He is absent-minded and excitable and easily angered, and his symptoms are worse after anger. కోపం వచ్చాక వారి లక్షణాలన్నీ బాగా పెరుగుతాయి. absent మైండెడ్ అన్న దాంట్లో హయ్యెస్ట్ రెమెడీ ఏది? అల్యూమినా వాడంత absent మైండెడ్ ఇంకెవడూ ఉండడు. నక్సుమోస్చటాలో కూడా absent మైండెడ్నెస్ ఉంటుంది, కానీ వాడికి నక్సుమోస్చటా వాడు తర్వాత ల్యాక్ క్యాన్ వాళ్ళు డే డ్రీమింగ్ కండిషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఊహాలోకంలో ఉంటారు వాళ్ళు. అల్యూమినా వాడు ఊహాలోకం అనేటువంటిది వాడికి చాలా కష్టం, ఎందుకంటే వాడికి కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల వాడు మహా absent మైండెడ్గా ఉంటాడు. absent మైండెడ్ అన్న దాంట్లో కింగ్ పొజిషన్ వాడికి ఇచ్చేది అల్యూమినాకి. Symptoms are worse when alone. నక్సుమోస్చటాలో ఇది ఉంటుంది, ఊహాలోకం ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏముంటుంది వాడికి? ఆల్వేస్ వాడు ఎక్కడ ఎప్పుడైనా ఎలా అయినా నిద్రపోగలడు. ఏదైనా ఎవరితో మాట్లాడితే ఒక 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తే నిద్రపోతాడు. కానీ చాలా మెరకిల్స్ చేస్తుంది మాత్రం. కొన్ని హిస్టీరికల్ కన్వర్జన్స్లో నక్సుమోస్చట అద్భుతమైనటువంటి ఇది చేస్తుంది.
ఒకసారి ఒక కేసు అలాగే అక్కడ ఒక ఊళ్ళో హోమియో క్లాసులు చెప్తున్నా. రాత్రి హోమియో క్లాస్ అయిపోయింది. ఆ అమ్మాయి కూడా సాయంత్రం క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది. కొంతసేపు అయ్యాక తర్వాత వచ్చి విపరీతంగా సడన్గా విపరీతంగా ఫిక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం. చాలా వీక్ అయిపోయి చూస్తే ఇదెందుకు కెటలప్సీ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. మంచినీళ్ళు ఆ మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగుతా ఉంటే విపరీతంగా తాగుతాం మంచినీళ్ళు. అది కూడా వాళ్ళకు ఉంటుంది నక్సమోస్చెటాలో. అప్పుడు నక్సమోస్చెటా వేస్తే వెంటనే 10 minutesలో నార్మల్ అయిపోయింది. ఎంతసేపటి నుంచి ఉన్నది అవును. ఇది వేడి చేంజ్ వస్తుంది ఇమ్మీడియట్గా. ఫస్ట్ టైం వేసే టైంకి సిక్స్ వస్తాయి. ఇలా కాయలైనా నేను నెంబర్ ఇలా వేసి ఒక రౌండ్ నేను తిరగలేదు, స్పూన్ పెట్టారా అనుకుని అంతే. బట్ హార్ట్ ఎందుకంటే అది నేను అలా తిరిగి నాకేమైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది. అన్నా అన్నయ్య నువ్వు స్టెరాయిడ్ వేసావా ఓన్లీ కొంచెం మంది వేసావా అన్నాను. మాట 10 minutes కాదు ఇలా వేసి కూడా అయ్యి ఉండదు. జస్ట్ అంతవరకు ఎంత అది రికార్డ్ చేసి చూస్తే అందరికి అన్నయ్య కదా ఇది కాల్ అయితే ఈ హైట్ ఎగిరేది నిమిషం ఇలాగా మంత్రం పెట్టినట్టు క్షణాలు. 2 నిమిషాలు అందరూ ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను నేను చూడడానికి వచ్చా. 2-3 కేసులు నేను అలా తీసాను. పిక్చర్లో కొన్ని కేసులు చంద్రమతల్లో ఒక అమ్మాయి కూడా అంటే నేను ఇంకా అప్పటికి చదవలేదు, జాయిన్ అవ్వలేదు, ఎంఎస్సీ చదువుతుంది. మా ఇంటి పక్క ఆడొచ్చి పాపకు సేవగా అంటే బెల్లం 200 వేసి అందుకని మళ్ళీ అన్ని ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ చదువుకొని కూర్చునే లోపు అలా వచ్చి బాబు బాగా యూరిన్ పాస్ చేసిన బాబు మంచిదే అన్నాడు. పేరు చూస్తే ఇంకే రాడుకున్నాను అలా చాలా క్షణాలు. Anxiety in evening in bed and during the night about her health, worse during menses and on waking in the morning. Wants many things and soon tires of them. Desires desires the unobtainable. దొరకనివి కావాలన్నమాట. మరి ఎలా దొరుకుతాయి వాడికి? వాళ్ళకి దొరకనివి కావాలని కోరినప్పుడు అవి దొరకాలంటే సిమిలర్ పేషెంట్ ఇంకోళ్ళు ఉండాలి. ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. Nothing suits and he is very critical. Inability to concentrate the mind on what he is reading or listening to. He has lost all confidence in himself. Confusion of mind in the morning on waking and in the evening after eating, after mental exertion and while sitting. Confusion అన్నదాంట్లో కూడా హైయెస్ట్ అల్యూమినా. చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఇంకా వెయిట్లో ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చెప్పండి చూద్దాం. అర్జెంట్ నైట్రికంలో ఉందిగా కన్ఫ్యూజన్. అర్జెంట్ నైట్రికం అంటే అనుకుని కూడా చెప్పడానికి క్యాల్కేరీ సిలికేటాలో ఉంటుంది. అస్సలు ఉండదు.
చాలా క్లియర్. అవసరం ఉంటేను అది వాడి ప్లానింగ్లో ఉండాలి. ఇంకా కొంచెం చెప్పాలంటే కొద్ది గొప్ప ఏమన్నా కొద్దిగా ఉంటే మెడోర్నంలో ఉంటుంది, కానీ తూజాలో చాలా క్లియర్. వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా క్లియర్. ప్లానింగ్, వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్లానింగ్, దాన్ని ఎలాగ మలుచుకోవాలో అవన్నీ వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూషన్లో కూడా వాళ్ళకి చేయగలరు. సైకోటిక్స్లో మరి కింగ్ ఏమో తూజా, వారి మంత్రి ఏమో మెడోర్నము. Consolation irritates him. Contrary and timid, even cowardly, she sits long in one place and looks into space and does not answer when spoken to. ఇది ఇంకా ఏంటో ఉంటుంది. టిపికల్ క్యాల్కేరియా కార్బ్ చదివాం కదా ఇంతకుముందు. అలా స్పేస్లోకి చూసి అలా ఆలోచిస్తూ ఏమిటో అన్నీ చాలా వెళ్ళిపోతుంది పైకి. ఏంటంటే ముక్తి ఎలాగా, ఆ పై లోకాలు ఏంటి, దేవలోకాలు ఏంటి చెప్పాడుగా క్లియర్గా ముందు క్యాల్కేరియాలో అంటాడు. ఆ చిన్న పిల్ల కూడా ఇలాగా చూస్తూ శూన్యంలోకి ముక్తి ఎలా వస్తుంది, నేను చనిపోయి ఆ లోకాలకి ఎప్పుడు వెళ్తానని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. Passive delirium. Talks and acts like one insane. Talking to imaginary people who have long been dead. చాలా కాలం క్రితం చనిపోయిన వాళ్ళతో వీళ్ళు చక్కగా సంభాషిస్తాం. అది అక్యూట్ కండిషన్లో ఇంకదేంటో ఉంటుంది ప్రామినెంట్గా. శామోనియంలో రీసెంట్లీ డెడ్ పీపుల్, అందుకే భయపడతారు. శామోనియం డెలీరియం, టైఫాయిడ్ వచ్చి డెలీరియం వస్తే ఓ నానా ఇది చేస్తూ ఒక బామ్మ రమ్మంటుంది. 3 నెలల క్రితం చనిపోయి ఉంటుంది ఆవిడ రమ్మంటుందంటే పొలం ఏడుస్తారు. వీడు వేస్తారు చెప్పడం, వీడు పోతాడుగా వస్తాడు. Talking to imaginary people who have long been dead. Talks nonsense and foolish things. Talks coherently, but about impossible things. Incoherent talk కాదు, coherent talk, కానీ impossible things గురించి. Answers questions correctly and goes off into muttering. Wants to go out of the window. Thinks her husband long dead. He is in the next room and grieves because they will not let her go to him. Her living son she calls by the name of one long dead. కొడుకు బతికుడు పక్కన ఇదివరకు ఎప్పుడు చచ్చిపోయిన వాడి పేరుతో వాడిని పిలుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడో పోయినటువంటి హస్బెండ్ పక్క రూమ్లో ఉన్నట్టుగాను అక్కడికి వాటితో మాట్లాడతాను. Mutters foolish things and sees dead people. She wanders all night in her room without sleep. ఇది దేంటో ఉంటుంది. క్యాల్కేరియా కార్డులో చెప్తాడుగా, రాత్రి యాంగ్జైటీతో వరండాలో ఇటు ఫాస్ట్గా తిరుగుతూ ఉంటారు. స్పీడ్ తగ్గిస్తారు. ఏం చేద్దంటే స్పీడ్ ఏమాత్రం తగ్గినా మైండ్ వీళ్ళని ఓవర్కమ్ చేస్తుంది. ఆ థాట్స్ని, యాంగ్జైటీను అంత ఫాస్ట్గా ఫిజికల్గా ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు రాత్రి అంతా. క్యాల్కేరియా కార్డులో చెప్తాడు. రానప్పుడే, సమస్య వచ్చినప్పుడే కాదు, రానప్పుడు కూడా. సమస్యలు ఏం లేకపోయినా వీళ్ళు సృష్టించుకోగలరు కదా మా సోరిక్ వాళ్ళు.
She wanders all night in her room without sleep. She seems to see and converse with dead friends, with her dead son and her dead husband, wants to get dinner for her dead husband. చాలా wants to get dinner for her dead husband. She imagines her husband will starve if she does not find him. ఆయన చూసి తిండి పెట్టకపోతే ఆయన మాడిపోతాడు పాపం. Many delusions about dead people. Sees dead people and corpses. She sees dogs and images nights. Horrible visions. Sees disagreeable persons when half awake. Illusions of fancy. She hears voices and answers the voices of the dead. Discontent and despair. Discouraged about her disease and thinks it proving an incurable disease. Dullness of mind, imaginary fears and vexations after mental exertion. Imaginary fears. Emotional and easily moved to laughter of tears. Exaltation of fancy, exertion of mind aggravates all mental and many physical symptoms. Great fear at night, fear of brain lesion with headache in the morning, fear about family matters, also about financial matters, fear or dread of work or any exertion, complaints from fear. He is so forgetful that he cannot recall the sentence just spoken. ఇప్పుడే మాట్లాడింది మళ్ళా మాట్లాడమంటే అసలు అంత ఫర్గెట్ఫుల్. ఈజీలీ ఫ్రైటెండ్, ఆల్ ది టైమ్ ఇన్ ఏ హర్రీ, మెనీ హిస్టీరికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్, అండ్ ఎట్ నైట్ హిజ్ ఐడియాస్ ఆర్ అబండెంట్ బట్ ఇన్ డే డెఫిసిట్. అదొకటి అబండెంట్ అని వదిలే కూడా డే టైంలో డెఫిసిట్. Many of the mental symptoms and his appearance are like one approaching imbecility. He is very impatient with everything and everybody. Utterly ambitionless. Utterly ambitionless. ఏమి ఉంటుంది ఉండదు లైఫ్లో, ఏమి అంబిషన్ అంటే వీరికి అసలు అట్టర్లీ అంబిషియస్నెస్ అసలు. No desire for physical or mental work and aversion to exercise. Irresolution. Marked irritability in the morning and evening after coition, from consolation during headache about trifles. Lamenting and wailing. Lascivious. Loathing of life. Memory very weak. Mistakes in speaking. Misplaces words. Changeable mood. Morose. Generally better when occupied. During the proving mild and yielding. Extreme prostration of mind, restless and anxious during the night, sadness in the morning and during the day, sadness during heat, mental depression without cause, mental depression. అదేగా సిఫిటిక్ మ్యాజ్. మరి ఆర్మెట్ వాడు ఎలా ఉంటాడు వాడు అసలు, వాడికి ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచనలు, ఈ డిప్రెషను, ఇహ తగ్గదు, ఇహ ఇది ఇంతే అనేటువంటిది, సూయిసైడల్ థాట్స్ ఎందుకు వచ్చాయంటే వాడికి ఉన్నటువంటి డిఫికల్టీస్, వాడి ఫ్యామిలీ డిఫికల్టీస్, ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ అవేం లేకపోయినా అలాగే ఉంటాడు వాడు. అవన్నీ బాగున్నవాడు కూడా వాడు దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు కదా వాడికి. అన్నిటికన్నా ప్రెషస్ థింగ్ లైఫ్లో ఏంటి ప్రతివాడికి కూడా లవ్ ఆఫ్ లైఫ్. అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటాడు. ఎవరికి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆ కష్టాల వల్ల అలా అనిపిస్తుంది అనుకోకూడదు అన్నాడు. ఎందుకంటే చాలా కష్టాలు పడుతూ నానా ఇబ్బంది పడుతూ తద్దామని అని చాలామంది అనుకోరు. ఆరమెట్ట కానివాడు ఎవడో అనుకోడు. ఎన్ని కష్టాలున్నా ఏదో అలా ఓవర్కమ్ అయి బతికేద్దాం
ఇంటి వాళ్ళని బతికించుకుందాం అనుకుంటాడు, కానీ చద్దాం అనుకోడు. అవేం లేకపోయినా చద్దామనే దాని మీదే ఎక్కువ ఐడియా ఉండదు ఆర్మేట్ వాడికి. రకరకాలు ఈ సాడ్నెస్, ఆబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి అనగానే ఫలానా రెమెడీ అని అనుకోకూడదు. ఎందువలన ఏమిటో దాని వాడికి సాడ్నెస్ కారణం ఏమిటో వాడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో కనుక్కోవాలి, లేకపోతే రెమెడీ పోతుంది. ఒక్కోటి సాడ్నెస్ ఒక్కోటి ఉంటుంది, ఒక్కో డిప్రెషన్ ఒక్కోటి ఉంటుంది. ఒక్కో డిప్రెషన్ చాలా డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటాడు, నిద్ర పట్టదు, అహోరాత్రాలు రాత్రులు అసలు నిద్ర పట్టదు. ఎందుకురా అంటే ఏం చెబుతాం అంటాడు. ఏమిటో నీకు కష్టం, నీకు కావాల్సినంత ఆస్తి ఉంది, శుభ్రంగా నీకు కార్లు ఉన్నాయి, బంగ్లాస్ ఉన్నాయి, ఏమిటి నీకు కష్టం, తినడానికి తింటుంది, హాయిగా ఉన్నామంటే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ ఈ ఒక 3 తరాల వరకు సరిపోతే 4వ తరం వాడు రోడ్డు మీద అడుక్కోవాల్సిందే కదా అంటాడు. కెలకరియా ఫ్లోర్లో వాడు, పైగా వీడి కళ్ళు కూడా 4వ తరం వాళ్ళు ఎవడో రోడ్డు మీద అడుక్కుంటున్నట్టుగానే వస్తాయి వీడికి. కామన్ సెన్స్ పనిచేయదు. మనం కష్టపడి సంపాదించి ఇంత తీసుకొచ్చాం, నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాడు ఇంతకన్నా ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు కదా అని తట్టదు వాడికి. ఆ స్పియర్లోనే ఉంటాడు. ఎప్పుడు తడుతుంది వాడికి క్యాలిక్యులేషన్ ఫ్లోర్ పడితే తడుతుంది. లేదా ఎవడన్నా అలాంటి సజెషన్ ఇవ్వగలిగితే మేస్టర్ లాంటి వాడు అప్పుడు తడుతుంది. చెప్పుకున్నాగా ఒక కేసు, 70 ఏళ్ళు ఆయన, నిద్ర పట్టేది కాదు అస్సలు. ఎన్ని ట్రాంక్వలైజర్స్ వాడినా అసలు నిద్ర పట్టేది కాదు. చాలామంది డాక్టర్స్ని చూశాడు, ఎవడు ఏం చెప్పినా ఏం చేసినా ఏ మంది వేసినా నిద్ర లేదు. సరే కృష్ణమాచారి గారిని ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఎక్కడ ఏం తగ్గకపోతే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి అని ఎవరో చెబితే అప్పుడు ఆయన కబుర్ చేశారు, నెక్స్ట్ గారు నేను పెద్దవాడిని, నాకు రాలేను, కారు పంపిస్తాను ఒకసారి వస్తాను. వస్తాను. వెళ్ళారు. అందరినీ బయటికి పంపించేసి మేస్టర్ గారు నాకు అసలు నిద్ర పట్టడం లేదు అన్నారు. ఎందుకు పట్టడంలో ఏం ఆలోచిస్తున్నారు అన్నారు. అంటే ఏమనుకోకండి, నేను నా మైండ్లో ఉన్న ఐడియా మీకు చెప్పాలనిపించింది, ఇప్పటిదాకా ఎవరికి చెప్పలేదు అన్నారు. నాకు 2 చనిపోయారు భార్యలు, 3వ ఆవిడని పెళ్లి చేసుకున్నా, నా కన్నా చాలా చిన్నది, నేనేమో ముసలాడిని 70 ఏళ్ళ వాడిని, నేను పోయాక ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందని నాకు డౌట్గా ఉందన్న. అది వాడి ఆలోచన, అందుకు వాడికి నిద్ర పట్టంలే. మేస్టర్ గారు అన్నాక నువ్వు పోయాక ఆవిడే కానీ మీ ఆవిడ కాదు కదా అన్నారు. ఆవిడే కానీ ఇంకా మీ ఆవిడేడు నువ్వు పోయాక అన్నారు మేస్టర్ గారు. వాడికి బుర్ర తిరిగిపోయి ఆల్రెడీ కరెక్టే, ఇప్పటిదాకా నాకు ఆ ఆలోచన రాలేదన్నాడు వాడికి. మేస్టర్ గారు మందు కూడా ఏం వేయలేదు, దాంతో ఆ రోజు నుంచి వాడికి నిద్ర పట్ట మొదలు పెట్టింది. వైఫ్ విషయంలో బాగైతే 4 నెట్టుకొని చనిపోయేలోపు ఒక్కటే మాట ఇంకేం లేదు. గన్నవరంలో ఎందుకండి ఈవిడ మీద డబ్బులు ఖర్చు పెట్టా, ఆవిడ సర్విక్స్ క్యాన్సర్, ఆవిడ పాపం అప్పటికే 70 ఏళ్ళు ఉన్నాయి ఆవిడకి. కేజీహెచ్లో ఎప్పుడో పోతారని చెప్తే అప్పటికి 4 సంవత్సరాల నుంచి మన మనతో బతికింది. మళ్ళీ తిరగబెడితే ఆవిడ యాంబిషన్ ఏంటంటే ఆవిడ పోయేలోపు మేస్టర్ గారిని చూడాలి, ఆ మహానుభావుని చూసి ఆయన కాళ్ళు కడగాలి. అది ఆవిడ యాంబిషన్. చాలా వస్తుంది, ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోరు. అయినా సరే ఎవరి మీద, భర్త మీద కానీ ఎవరి మీద ఏ రకమైనటువంటి చెడు అభిప్రాయం ఆవిడకి లేసం అంతా కూడా లేదు. అయితే లక్కీగా ఏంటంటే మేస్టర్ గారు డిస్పెన్సరీ టూర్కి వెళ్ళారు. ఆ సంవత్సరం ఒకసారి డిస్పెన్సరీ టూర్కి వెళ్ళారు. ఆ గన్నవరం వరకే వెళ్ళారు ఆయన. గతరాలు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు. వెళ్తే అప్పుడు ఆవిడ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఇలా వచ్చారని తెలిసి ఆవిడకి అసలు ఓపిక లేకపోయినా లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది. ఆవిడ వచ్చి మేస్టర్ గారు మీ దర్శనం అయింది, నాకు చాలా అదృష్టం, మీ కాళ్ళకి నమస్కారం చేసుకోవాలంటే, అమ్మ నువ్వు వంగలేవు ఉండు అని ఆవిడ మొహం ఇలా పెట్టుకుని మేస్టర్ గారి పాదాల మీద పెట్టడానికి వీలయ్యేటంత ఎత్తు స్టూల్ వేసుకుని దాని మీద ఉంచున్నారు మేస్టర్ గారు. ఆవిడలాగా మేస్టర్ గారి కాళ్ళ మీద తల పెట్టేసుకుని లిటరల్గా ఆవిడ కన్నీళ్లతో మేస్టర్ గారి పాదాలు కడిగేసింది. నాకు చాలు మేస్టర్ గారు, నేను ఎలాగో బతకను, నాకు తెలిసి ఎప్పుడో పోతానంటే మీ దయవల్ల ఈ 4 ఏళ్ళ నుంచి బతికాను, ఇంకా బతకను, పోయేలోపు మీ దర్శనం అవ్వాలని నేను ఇదవుతున్నానంటే, ఇంత కష్టపడుతున్నావు కదమ్మా, నువ్వు ఒక్కదాని ఎందుకు వచ్చావు, మీరు ఎవరినైనా తీసుకురాపోయావు, మీ ఆయన్ని తీసుకురాపోయావు అన్నారు. ఆయన అదృష్టం బాగుండి వాళ్ళు వచ్చారంటే ఎప్పుడు రమ్మన్నా రారు అందుక, అయితే లోపలికి రమ్మని అన్నారు. నేను పిలిచి ఏమండి ఆవిడ ఇంత సఫర్ అవుతుంది కదా,
మీరు ఎవరన్నా వచ్చి మందు తీసుకెళ్ళచ్చు కదా, ఆవిడే ఎందుకు రావాలి ఎంత కష్టపడాలంటే వాడు అన్నాడు. ఆవిడ దగ్గర ఉన్న ఆస్తి అంతా కూడా తీసుకుని ఏమన్నా అంటే, ఎందుకండి ఆవిడ మీద అంత టైం ఖర్చు పెట్టడం, ఆవిడ మీద ఖర్చు పెట్టే టైం ఒక 6 పశువుల మీద పెడితే మనకి పంట అవి వస్తాయి, పాలు అవి వస్తాయి అని చెప్పి ఈవిడ మీద పెట్టడం వేస్ట్ అండి, దండగా అన్నాడు. మేస్టర్ గారు అన్నారు, బాగుంది మీ లాజిక్ చాలా బాగుంది, ఆవిడ తిరుగుతున్నంతకాలం మీకు ఐడియా రాలేదు, ఇప్పుడే వచ్చింది. కానీ మనకి ఓ రోజు జీవితంలో 4 అవసరం ఉంటారు, ఆ 4తో అయినా మీరు మంచి చేసుకోవడం నేర్చుకోండి అని చెప్పారు మేస్టర్. ఒక్కటే మాట, మన జీవితంలో ఒక 4 అవసరం వస్తారు మనని మోయడానికి, ఆ 4 మంచిగా మీ మాటతో మంచితనంతో 4 మంచి చేసుకోండి, అది చాలు, ఇంకేం అక్కర్లేదు అన్నారు. అది ఎక్కడ తగలాలో అక్కడ తగిలింది అంతే. ఆ మర్నాడు నుంచి ప్రతిరోజు పొద్దున రాత్రి ఆయనే వచ్చి అక్కడ ఆయనకి ఏమైనా డాక్టర్ గారికి చెప్పి ఎలా ఉందో ఆవిడకి మందు తీసుకెళ్ళి తనంతటా ఆవిడకి వేసి పూజ తీర్థం పట్టుకెళ్ళి ఆవిడ నోట్లో పోసి ఆ తర్వాత 20 రోజులు బతికింది ఆవిడ. 20 రోజులు ఈయన సేవ కూడా ఆవిడకి దక్కిందనేటువంటి తృప్తి, ఈయనలో మార్పు వచ్చిందని తృప్తితో పోయింది ఆవిడ. అంచేత వాడికి మెంటల్ డిప్రెషన్ కానీ లేకపోతే ఇవి కానీ ఉండడానికి కారణం ఏమిటి, వాడి థాట్స్ ఏమిటి, ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు అది కనుక్కోవాలి. డిప్రెషన్ ఉందండి అంటే ఏంటి డిప్రెషన్ అని రాసేసుకుంటే మనకి దాంట్లో ఏం మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, జ్వరము తలనొప్పి అంటే ఏం మందు సెలెక్ట్ చేయగలమో, డిప్రెషను డెస్పైర్ ఉన్నాయంటే అంతే, అలాగే సెలెక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఏం సెలెక్ట్ చేస్తాం, మనం ఊహించుకుని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతివాడిని ఆర్ఎంఎట్ అని ఊహించలేము, ప్రతివాడిని ఆర్సనిక్ ఆల్బో అని ఊహించలేము. Mental depression without cause, dullness of the senses, very sensitive to noise and to mild rebuke from a friend. The mental symptoms are worse from sexual excesses, shrieking during sleep, easily startling during sleep, stupefaction and disposition to suicide, indisposed to talk or to be talked to, and inclined to sit in silence, timid and bashful. She is unconscious and her conduct is automatic, weary of life, weeping at night, in sleep, almost impossible to keep from bursting into sobs from imaginary fears and worries, sits and weeps by the hour. The will is almost lost, great aversion to mental work. The will is almost lost అన్నాడు. వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహేషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః